अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। ज़िला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर राजर्षि शाह ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाले कायदीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। उन्होंने ज़िला एसपी श्रीमती पी रोहिणी प्रियदर्शिनी IPS और ज़िला एडिशनल कलेक्टर्स मिस्टर जी रमेश और वेंकटेश्वरलू के साथ आज कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए इंतखाबी शेड्यूल के इजराई के मौके पर मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा कि रियासत में होने वाली असम्बली इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर सभी से कहा कि वो ज़िले में इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज में ताउन करें। उन्होंने सियासतदानों और कानून साजों को मशवरा दिया कि संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीबात मुनाकिद न की जाएँ, नीज़ सरकारी जगहों पर मुहिम के प्रोग्राम्स न चलाए जाएँ और इसी तरह मजहबी मकामात पर भी कोई मुहिम नहीं की जानी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद मुतअल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो 24 घंटों के अंदर सरकारी मुकामात पर सियासी रहनुमाओं और जमातों के फ्लैक्सीज, पोस्टर्स और साथ ही साथ कटआउट पूरी तरीके से हटा दे। म्युनिसिपल और पंचायत कवानीन के मुताबिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मशवरा दिया है। कलेक्टर ने बताया कि इंतखाबात तक ज़िले के तमाम सरकारी गेस्ट हाउस को इंतखाबी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रखने का फैसला किया गया है। फील्ड फ्लाइंग स्क्वाड सिटिंग सर्विलेंस निगरानी पर मामूर हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक़ी वगैरह पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी टीमें फील्ड सतह पर तैनात की जाएंगी। हर असम्बली हलक़े में कम अज़ कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड और 3 सिटिंग सर्विलेंस टीमें तश्कील दी जा रही हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों, पार्टी के नुमाइंदों और उम्मीदवारों की तरफ से किए गए मुहिम के प्रोग्रामों को रिकॉर्ड करने की तजवीज़ पेश की गई है। तजवीज़ दी गई कि इन टीमों को वहां भेजा जाए और जहां जहां गैर कानूनी रकम की गर्दिश और शराब की सप्लाई हो रही है वहां वीडियो फुटेज का भी पता चलाया जाएगा। लोगों को इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के मुताल्लिक़ शराब की तकसीम, रकम वगैरह की शिकायत करने के लिए सी विजिल ऐप के ज़रिए कंट्रोल रूम नंबर 1950 कायम किया गया है। इससे उन्होंने फ़ायदा उठाने की अपील की है। इस मौके पर ज़िला SP श्रीमती पी रोहिणी प्रियदर्शिनी IPS ने बात करते हुए कहा कि ज़िले के सरहद पर 5 चेक पोस्ट कायम करते हुए सख्त चौकसी बरकरार रखी गई है और CCTV फुटेज भी नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा इंतखाबी ज़ाब्तों को गैर जानिबदारी से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब और नकदी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात के मकामात पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए जाएंगे। अलावा अज़ीज़ इस मौके पर कई एक बातें बतलाई गई है। ज़िला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर राजर्षि शाह ने ज़िले की आवाम से अपील की कि वो इंतखाबात के मरहलों को पुरअमन तौर से अंजाम दें। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश ఎలక్షన్ పర్పస్ సంబంధించిన వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎలక్షనీరింగ్ కావచ్చు, క్యాంపెయినింగ్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించిన ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలి అంటే ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టడానికి దానికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా అకౌంట్ కూడా ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. సో దాని గురించి సెక్షన్ 77లో ఇది పాయింట్స్ ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ క్లియర్గా ఇంకా మెన్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది దాట్ ప్రొవిజన్ అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 కింద సెక్షన్ 127A చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. సో వాటికి సంబంధించిన నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడిన తర్వాత మనం రేపే కానీ అందరూ ప్రింటర్స్ కానీ ఎవరైతే పబ్లిషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా మీటింగ్ పెడతాము, వాళ్ళకి కూడా తెలియజేస్తాము. సో 127A సంబంధించిన ఏముంది అంటే ఏవైతే ఎలక్షన్ సంబంధించిన మెటీరియల్ అంటే పాంఫ్లెట్ కావచ్చు, పోస్టర్ కావచ్చు, ప్లే కార్డ్ కావచ్చు, హ్యాండ్ బిల్ కావచ్చు, వాటికి సంబంధించిన ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రింటర్ అండ్ పబ్లిషర్ పబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన పేరు, ఆయన అడ్రస్ ఖచ్చితంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో 24 గంటల లోపల ఇలానే ఎక్కడైనా
డోనర్స్ ఫోటో కావచ్చు, ఇంకా ఎవరైనా ఫోటో కావచ్చు, అది తీయమని చెప్పడం జరిగింది. సో అది వైట్ వాష్ చేసి అక్కడ ఫోటో తీయమని చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడైనా ఇనాగ్రేషన్ ప్లేట్స్ కూడా కావచ్చు, లేదు ఫౌండేషన్ ప్లేట్స్ కూడా కావచ్చు, అది కూడా క్లాత్స్తో కట్టి అది కూడా హైడ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత అన్ని ఆఫీసెస్లో కూడా మనం ఈ పొలిటికల్ ఫొటోస్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ సంబంధించిన కూడా మనం స్కీమ్స్ సంబంధించిన దాంట్లో ఏమైనా ఫోటో డిస్ప్లే అయితే అది కూడా రిమూవ్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ 127A ఆఫ్ ఆర్పీ యాక్ట్ కింద సంబంధించిన మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత సెక్షన్ 77 ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇది అంటే క్యాండిడేట్ సంబంధించిన సెక్షన్ 77 ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్. సో ఇది ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించిన ఉంది. సో దాంట్లో బేసికల్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరైనా క్యాండిడేట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఒక సెపరేట్గా ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా వాటికి సంబంధించిన ఓపెన్ చేయాల్సిన ఉంటుంది. సో అది కూడా మన మీ తరఫు నుంచి అంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా తెలియజేస్తుంది మాత్రమే ఉంటారు. సో అయితే అది ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒకటి టేకప్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. సో పీడబ్ల్యూడీ మేనేజ్డ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ 2 ఉంటాయి. తర్వాత విమెన్ మేనేజ్డ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ అంటే అక్కడ మొత్తం స్టాఫ్ మహిళా స్టాఫ్ ఉంటారు. సో అది కూడా ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో 5 ఉంటాయి. అంటే 2 కలిపి 10 విమెన్ మేనేజ్డ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ అంటే మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో అంటే అక్కడ ఈ పర్సనల్ సంబంధించిన లేదు, కానీ అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఓటర్ ఒక హ్యాపీ మేనర్ లో రావాలి. ఓటర్ ఒక హ్యాపీ మేనర్ లో రావాలి, ఓటు వినియోగించిన తర్వాత కూడా హ్యాపీగా వెళ్ళాలి. ఆ ఫెసిలిటీ ఆ కంఫర్ట్ ఓటర్ కి ఇవ్వాలి అని ఎలక్షన్ కమిషన్ డైరెక్షన్స్ మోడల్ కూడా 5 ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీ యంగ్ ఓటర్స్ 18 to 19 అంటున్నాము. వాటికి సంబంధించిన జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 15,715. సో ఇంత మంది ఓటర్స్ మన దగ్గర ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ రాబోయే ఎన్నికలలో ఓటు వినియోగిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మీ తరఫు నుంచి కూడా మా కోరిక అదే ఉంది. వాళ్ళకి సంఖ్య కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మన పోల్ డే నాడు ఓటు హక్కు కూడా ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవాలి. పీడబ్ల్యూడీ ఓటర్ సంబంధించిన కూడా 8,883. సో 8,882. సో అది మనకి ఇప్పటి వరకు పీడబ్ల్యూడీ ఎలక్టర్స్ నేను ఏవైతే సమాచారం ఇస్తున్నామో బోత్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో దానికి డేట్స్ గురించి మీకు తెలుసు, నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫు నుంచి ఏ ప్యాటర్న్ లో బ్రీఫ్ అయింది నేను కూడా మీకు అదే ప్యాటర్న్ లో బ్రీఫ్ చేస్తాము. మా పాయింట్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి అయిన తర్వాత గౌరవ ఎస్పీ గారు కూడా మీకు కొన్ని పాయింట్స్ పైన కూడా అప్డేట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు మన 4th October 2023 1st October 2023 క్వాలిఫైయింగ్ డేట్ ప్రకారం ఫైనల్ రోల్ పబ్లిష్ అయింది. సో దాని ప్రకారం మనం ఆనాడు ఎలక్టర్స్ నుంచి మళ్ళీ మన కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ చేసుకుంటూ ఈరోజు జిల్లాలో 4,34,900 ఎలక్టర్ సంఖ్య ఉంది. ఒకవేళ అక్కడ పేరు లేదు అడ్రస్ లేదు అంటే మరి 127A ఆర్పీ యాక్ట్ కింద అది కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇంప్రిజ్మెంట్ కావచ్చు, ఫైన్ కావచ్చు, 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ 20,000 ఫైన్ ఇలా అనేది ప్రొవిజన్ ఉంది. అది మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. దాంతో సంబంధించిన మళ్ళీ వాళ్ళు మాకు కొంత సమాచారం కూడా ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది. ఇంప్రిజ్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది సార్? డ్యూరేషన్ 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్, ఫైన్ అప్ టు ₹20,000 ఆర్ బోత్. సో ఇప్పుడు కొంత సమాచారం పబ్లిషర్ వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది. సో అపెండిక్స్ A ఒకటి ఉంటాయి, అపెండిక్స్ B ఉంటాయి. సో అపెండిక్స్ A అంటే వాళ్ళు డిక్లరేషన్ మాకు ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది. అపెండిక్స్ B అంటే వాళ్ళు కొంత వాళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన ఉంటుంది. సో అది వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి కూడా ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాం. 1900 మనకి యాజ్ ఆన్ డేట్ ఎలక్టర్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇది 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ కలిపి మెదక్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చేసి 2,14,118, నర్సాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చేసి 2,20,782. సో ఇది మన 2 కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించిన ఓటర్ సంఖ్య. ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు ఫైనల్ రోల్ అయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ జరుగుతాయి. మన కొన్ని ఫార్మ్స్ సంబంధించిన ఏముంటాయి అంటే ఫార్మ్ 7 మన నోటిఫికేషన్ అయిన తర్వాత అంటే ఈరోజు మనం ఏవైతే అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. సో అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫార్మ్ 7 తీసుకోవడానికి లేదు, అది మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ఫార్మ్ 6 అండ్ ఫార్మ్ 8 ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అవి లాస్ట్
డేట్ ఆఫ్ మనం ఏవైతే నామినేషన్ ఉంటాయి అప్పటి వరకు ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి ఇంకా దీనికి సెపరేట్ గైడ్లైన్స్ రావడం జరిగింది. అది కూడా మన బోత్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. వెబ్ కాస్టింగ్ సంబంధించిన మన వెబ్ కాస్టింగ్ కి మినిమం 50% పోలింగ్ స్టేషన్స్ కి వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా కవర్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు మనం జిల్లాలో అంటే ఈ 2 కాన్స్టిట్యున్సీస్ చూసుకుంటూ 319 పోలింగ్ స్టేషన్స్ కి వెబ్ కాస్టింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అదే తర్వాత కూడా మళ్ళీ డైనమిక్ ఉంటాయి, ఇది ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు, కానీ మినిమం 50% ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఇప్పుడు 319 ప్లాన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రొవిజన్స్ గురించి కూడా నేను మీ అందరికీ 80+ అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 80+ ఓటర్స్ వాటికి సంబంధించిన 4165 4165 ఓటర్స్ మన దగ్గర ఈ ఎలక్టర్స్. ఇవి మేజర్గా అంటే బేసిక్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయో వాటి గురించి చెప్పడం జరిగింది మీకు. తర్వాత మెదక్ కాన్స్టిట్యున్సీ, నర్సాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించిన మా దగ్గర 579 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే జిల్లాలో మొత్తం చూసుకుంటూ 764 ఉన్నాయి. మెదక్ నర్సాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ చూసుకుంటూ 579. అయితే ఒకటి మాట జస్ట్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు అష్యూర్డ్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో యాజ్ పర్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అంటే ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర ఉన్న సమాచారం ప్రకారం నేను మా జిల్లాలో ఉన్న అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో అష్యూర్డ్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంట్లో తీసుకొని పోయి తర్వాత ఓట్ వేసుకొని తర్వాత పోస్ట్ ద్వారా పంపినవారు. ఇప్పుడు అది కాదు, ఖచ్చితంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు ఏవైతే ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయో అక్కడే మాత్రమే పోస్టల్ బ్యాలెట్ వేయాలి. సో అది ఒకటి చాలా క్లియర్ గా ఈసారి మార్క్ రావడం జరిగింది. ట్రైనింగ్ అప్పుడు వస్తారు కదా వాళ్ళు, సో ట్రైనింగ్ వచ్చే టైంలో మళ్ళీ ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ అక్కడే ఆ రోజు ఏర్పాట్లు చేస్తారు, అక్కడే పోస్టల్ బ్యాలెట్ వేయాలి. సో అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. దానికి ఎలక్షన్ రూల్స్ లో అమెండ్మెంట్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ మన పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో ఫీమేల్ స్టాఫ్ కూడా ఎక్కడైనా అంటే ఇంపర్సనేషన్ అవుతున్నాయి, అంటే మా దగ్గర లేవు యాజ్ ఆన్ డేట్. సో ఎక్కడైనా అవుతున్నాయి అక్కడ ఫీమేల్ స్టాఫ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్స్ అది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. సో అది కూడా టైమ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని కొత్త మార్పులు ఉన్నాయి కానీ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. దాంతో పాటు మీరు ఆల్రెడీ అది విని ఉండొచ్చు, హోమ్ ఓటింగ్. సో ఈసారి సీనియర్ సిటిజన్స్ కి అండ్ పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీస్ కి అంటే అందరి కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చింది, కానీ దానికి సంబంధించిన ఏముంటాయి అంటే మన ఫార్మ్ 12T ఒకటి ఉంటాయి. అది మనం బిఎల్ఓస్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇష్యూ చేస్తాం. సో ఎవరైనా పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళ దగ్గర సదరన్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే వాళ్ళే మాత్రమే ఉపయోగించుకోవచ్చు. సదరన్ సర్టిఫికేట్ లేని సందర్భంలో ఉపయోగించుకోవడానికి లేదు. సీనియర్ సిటిజన్ సంబంధించిన కూడా మా తరఫు నుంచి ఏం రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయంటే ఎవరైనా ఈజీగా వాక్ చేసుకొని పోలింగ్ స్టేషన్ కి వచ్చి అంటే ఖచ్చితంగా దయచేసి మీరు వచ్చి అక్కడ ఓటు వినియోగించుకోవాలి. ఎవరైనా బెడ్ రిటర్న్ ఉన్నారు, అసలు నడిపేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఆ సందర్భంలో మాత్రమే ఈ హోమ్ ఓటింగ్ ఫెసిలిటీ మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి అది కూడా ఈసారి ఎలక్షన్ కమిషన్ దానిపైన అంటే ఈసారి ఫస్ట్ టైం మన తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది కూడా ఇంప్లిమెంట్